Okay, we will revise. All of you are already making the group for your guide purpose and practice school purpose. Then same group will be continue for your seminar. And today I will share the topic for the group number first. They will prepare for the introduction to the transdermal drug delivery system and the permeation through the skin. The next second group will focus on the factor affecting permeation. Only factor affecting permeation. Group number 3 will give the information about the permeation enhancer. Means they have to told what is mean by permeation enhancer, then what are the various types of permeation enhancer, and currently in the market which permeation enhancer is mostly preferred for the transdermal drug delivery system. हा जो बीट आहे तो त्यांनी असा एलॅबोरेट करायचा आहे. क्लिअर फॉर युअर सेमिनार. देन unit number then next group number 4, they will told about the basic component of the transdermal drug delivery system. What are the various basic components will be focused by the group number 4. Then next group number 5 will focus on the formulation approach of the transdermal drug delivery system. Okay, formulation approaches for the transdermal drug delivery system. Here the 5 groups are completed. Next group number 6 group number will group number 6 will discuss regarding the gastroretentive drug delivery system introduction and their advantage and disadvantages. Okay, gastroretentive drug delivery system, their advantages and disadvantages. Then next group, seventh group will inform about the approaches for the gastroretentive drug delivery system. Okay, which are the various approaches. Then high density floating, high density system inflammable, and the gastroretentive system. Okay, then along with the approaches, they will told regarding the floating gastroretentive drug delivery system and its application. Okay, 7th group number जो चाललाय त्यांनी काय करायचंय, approaches for the gastroretentive drug delivery system and floating gastroretentive drug delivery system and its application. Group number 8 will study or will show the presentation regarding gastroretentive system in that high density system. Gastroretentive system madli's high density system and their application. Means what is meant by high density system, what is their various components, what are the various polymers used for the high density gastroretentive system and their application. Then next group number 9 will prepare for the inflammable gastroretentive drug delivery system. Okay, in that same they will prepare what is meant by inflammable gastroretentive drug delivery system, what is their mechanism of drug release, what are the various components, what are the various polymers are used for the inflammable gastroretentive drug delivery system and its application. Clear? Then next it is a inflammable gastroretentive system. Okay, then group number, which group number is there? Anyone, which group number is there? आता 7 झाला. 8, I think 8 ला inflammable कुणाला दिले, 7 ला दिले का? 8 झाला तर 9 आहे वाटतं. Okay, आता 9. Okay, 9th group they will prepare for the nasopulmonary drug delivery system introduction. Only introduction. 9th group only introduction regarding the nasopulmonary drug delivery system. Then 10th group will give the introduction regarding the nasopulmonary route of the drug delivery system. म्हणजे कसा रूट येतो, कसं ड्रग मूव्ह होतं, कुठं मेटाबोलाइज होतं, कुठले व्हेरियस त्याच्यामध्ये बॅरियर्स आहेत,
regarding the nasopulmonary route drug delivery system. Okay, it is a 10th group. Then 11th group will prepare regarding the 11th group will prepare regarding the advantages, disadvantages, and various currently available preparation for the nasopulmonary drug delivery system. Okay, clear? Then next 12th group, I think 11th group will prepare for this. Then next group will prepare for the formulation of inhalers, like a dry powders and the metered dose, formulation of the inhalers, 12th group. Then 13th group will give the information about the formulation of nasal spray. 13 नंबरच्या ग्रुपने काय करायचंय, फॉर्म्युलेशन ऑफ द नेझल स्प्रे. And 14th number means last group will prepare for the formulation of nebulizers. All of you clear? I hope all of you get the detailed idea about the subject. On that subject, all of you have to prepare for your seminar. Okay, seminar साठी prepare राहायचे सगळ्यांनी. Then for that purpose you are having the 15-minute time. 15 मिनिटं टाइम असेल फॉर सिंगल ग्रुप. एका ग्रुपला 15 मिनिटाचा टाइम असेल. अकॉर्डिंगली ऑल ऑफ यू मेक द पीपीटी. पहिल्यांदा प्रॅक्टिस करून बघायची. तुमचे इंडिव्हिज्युअल झूम मीटिंग कंडक्ट करा किंवा इंडिव्हिज्युअल मीट वरती मीटिंग करा. बट ऑल ऑफ यू शुड बी वेल प्रिपेअर्ड. क्लिअर? त्याचे रेकॉर्डिंग होईल आणि दॅट रेकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड ऑन द गुगल और युट्यूब. युट्यूब वरती तुमची रेकॉर्डिंग अपलोड होईल. सो प्रिपेअर अकॉर्डिंगली. ड्युरिंग द प्रेझेंटेशन ऑल ऑफ यू शुड कीप युअर व्हिडिओ ऑन. जे काही 4 जण असतील ग्रुप मधले त्या चौघांचे पण व्हिडिओ ऑन असले पाहिजेत. अँड यू शुड हॅव और यू शुड डिव्हाइड युअर टाइम अकॉर्डिंगली. जो तुमचा टाइम असेल तर तो 5 मिनिटांचा 4 मिनिटांचा इंडिव्हिज्युअल डिव्हाइड करून घ्या. 3-3 मिनिटांचा म्हणजे 4 जणांमध्ये 15 मिनिटं कव्हर होत आहेत. आणि स्ट्रिक्टली 15 मिनिटं प्लस मायनस 1 मिनिट इकडे तिकडे करू शकतो. बट अगदी 10 मिनिटाचं पण नाही करायचं, 5 मिनिटाचं पण नाही करायचं आणि अगदी 20 मिनिटं अर्धा तासांचं पण नाही करायचं. यू शुड युटिलाइज द मॅक्झिमम इमेजेस इन युअर स्लाइड. देन मेक दॅट इफेक्टिव्ह. जे काही तुमचं प्रेझेंटेशन असेल तर ते तुम्ही इफेक्टिव्ह बनवा. यू आर हॅव्हिंग द मार्क्स फॉर दॅट प्रेझेंटेशन. अँड ड्युरिंग द मीन व्हाईल फॉर द प्रिपरेशन ऑल ऑफ यू गेट द रिव्हिजन ऑन द सेम युनिट नंबर 3 and you get the extra knowledge. ओके, प्रेझेंटेशन मुळे काय होईल, एक तर तुमचं रिव्हिजन होईल, एक्स्ट्रा नॉलेज होईल तुम्हाला आणि ऍडिशनली जे काही तुमच्या गोष्टी असतील तर त्या कव्हर होतील. क्लिअर? एनीवन हॅव एनी डाऊट इन द प्रेझेंटेशन और द सेमिनार पर्पज? ते सेमिनार जे असतील ते रेकॉर्ड होतील. तुम्ही तुमचं कसं रेंजला कनेक्ट राहायचंय, रेंजला कसं कनेक्शन करायचंय, काय करायचंय, इट इज युअर प्रॉब्लेम, ते सगळं कव्हर करायचं. क्लिअर एव्हरीवन? Anyone have any doubt regarding this? Any problem? असं कोणी आहे का की ज्याला काय सांगितलं ते काहीच कळलं नाहीये? अंडरस्टूड? आय होप एव्हरीवन शुड क्लिअर. एक वीक तुम्ही प्रिपेअर करायला स्टार्ट करा. 15 ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द प्रेझेंटेशन. 15 तारखेच्या पुढं तुमचे प्रेझेंटेशन स्टार्ट होतील. एका दिवसामध्ये 4 जणांचे 4 ग्रुपचे प्रेझेंटेशन होतील. क्लिअर एव्हरीवन? एका दिवसात 4 किंवा 3 जणांचे प्रेझेंटेशन होतील, 3 ग्रुप्सचे. ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंगली प्रिपेअर राहायचं. जो ग्रुप स्किप होईल, ज्या ग्रुप मधला एखादा ऍबसेंट असेल, ते गॉट द 0 मार्क. त्यामुळे इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुमच्या पार्टनरला कसं प्रिपेअर करायचं. 15 तारखेपासून पुढे आपण स्टार्ट करू प्रेझेंटेशन. Okay, anyone have any doubt? Then where we are for the last lecture? Which bit we covered? Anyone? फॅक्ट अफेक्टिंग झालंय मॅडम. मॅडम थर्ड युनिट मधले फॅक्टर अफेक्टिंग परमिशन आहे ना, ते झाले. ट्रान्सडर्मल
I think we covered the next as well. Third unit madla. Wait, I will share. This third unit, that is a transdermal drug delivery system. We covered already. Advantage, disadvantage means all according to me. We covered this all means already we covered the factors. Then we covered the basic components. Am I right? But as because your sessional break is there, so that you are having the wide break. I think we covered the components as well. Components झालेत. आठवतंय का? Yes, ma'am. Okay. Then today we are starting with our next bit, that is a nasopulmonary drug delivery system. The word itself says that nasopulmonary means what? It will be related with the nasal cavity and the related with the pulmonary region. Clear? Means nasopulmonary. Nasal cavity मध्ये drug enter होईल and it will be having its effect on the pulmonary system. Clear? Means hold that passage. For the understanding of the nasopulmonary drug delivery system, we'll came to know about the anatomy of the nasal cavity. म्हणजे ड्रग कुठून जाणार आहे, कुठे जाणार आहे, कुठल्या कॅनल थ्रू पास होणार आहे, हे जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर व्हॉट इज अवर एम? We should know about the anatomy of the nose. Then the nasal cavity consists of the passage of the depth which is approximately 12 to 14 centimeter. See here. इथून जर आपल्याला बघितलं तर दिस इज अ नेझल कॅव्हिटी. हे जर पिंक कलरचं दिसतंय तर हे काय आहे? तर नेझल कॅव्हिटी इज देअर. देन द नेझल पॅसेज run from the nasal vestibule to the nasopharynx. See here, the nasal pharynx is there. इथपर्यंत हा पॅसेज रन होतो. क्लिअर? देन the lining is ciliated and highly vascular in a reach in the mucus gland. म्हणजे नेसलचा जो आतला पॅसेज असतो कॅव्हिटीचा, तर तो कसा असतो? तर सिलिएटेड असतो. स्लाइटली सिलिया असतात, लाईक अ हेअर लाईक स्ट्रक्चर. अँड दॅट इज हायली व्हॅस्क्युलेटेड, म्हणजे जास्तीत जास्त ब्लड सप्लाय तिथं प्रेझेंट असतो. देन and there is a highly mucus gland is there, means in nasal cavity there is a mucus secretion is more, so that there is a mucosal area is there. Slightly we are feeling like a wet. कंटिन्यू आपल्याला नाकाच्या साईडला काय होतं तर असं थोडंसं वेट एन्व्हायरमेंट असल्यासारखं फील होतं. द नेझल सिक्रेशन्स आर सिक्रेटेड बाय द गॉबलेट ग्लँड अँड गॉबलेट सेल अँड द नेसल ग्लँड अँड दॅट विल बी ट्रान्सल्युटेड फ्रॉम द प्लाझ्मा. म्हणजे ते मूव्ह होतं जे काही आपलं नेसल सिक्रेशन आहे ते, अँड दॅट विल बी रिलीज्ड बाय द गॉबलेट सेल्स. दॅट द म्युकस विल कंटेन द सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, अल्ब्युमिन अँड व्हेरियस एन्झाइम लाईक CYP450 अँड द ट्रान्सअमायनेज. म्हणजे नेझल जे सिक्रेशन आहे तर ते काय आहे? तर इट विल बी कंटेन द सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, अल्ब्युमिन अँड व्हेरियस एन्झाइम्स लाईक अ CYP450 अँड द ट्रान्सअमायनेज. The pH of the nasal secretion is lies between the 5.5 to 6.5 in the adults, and if we are considering the children or the infants, then the pH is a 5 to 6.7. Clear? म्हणजे त्या nasal cavity चा pH तेवढाच असला पाहिजे. Why it is a need to consider? Because if we are preparing the drops, nasal drops or any nasal drug delivery system, we have to make the same pH or the collaborative pH with the actual pH. Why it is so? If we are making the imbalance between the pH, then it will be cause the irritation to the nasal passage. म्हणजे काय होऊ शकतं? जर समजा आपण थोडासा pH फ्लक्च्युएट केला, ऍक्च्युअल आपला नेझल pH किती आहे सिक्रेशनचा? 5.5 to 6.5, आणि आपण तसं न करता जर तो pH वेगळा घेतला, वाढवला, कमी केला, काही जरी केलं तर त्या केसमध्ये काय होऊ शकतं? तर नेझल कॅव्हिटी मध्ये इरिटेशन प्रोड्यूस होऊ शकतं. सो वी शुड मेक द ऍक्च्युअल pH ऑफ द फॉर द फॉर्म्युलेशन. ओके. देन what are the advantages of the nasopulmonary drug delivery system? म्हणजे nasopulmonary drug delivery system का बनवायची?
कशासाठी बनवायची, तर फर्स्ट द लार्जर नेझल म्युकोजल सरफेस एरिया फॉर द डोस ऍब्सॉर्प्शन. म्हणजे जर एखादा नेझल कॅव्हिटी मध्ये जर ड्रॉप टाकला तर तो पूर्ण नेझल कॅव्हिटीतनं मूव्ह होऊन फॅरिंग रेस्पिरेटरी सिस्टीम पर्यंत जाण्यासाठी वाईड रेंज ऑफ कॅनल इज अवेलेबल आणि त्यामुळे जास्त प्रमाणात ड्रग ऍब्सॉर्ब होईल तिथून आणि आधीच त्याच्या तिथे जास्त ब्लड व्हेसल्सचं सर्क्युलेशन आहे. क्लिअर. देन नेक्स्ट द रॅपिड ड्रग ऍब्सॉर्प्शन व्हाया द हायली व्हॅस्क्युलेटेड म्युकोजा. आणि आपण काय सांगतोय तर तिथे ब्लड व्हेसल पण खूप जास्त आहे, त्यामुळे जे ड्रग तिथं ट्रान्सफर होईल तर ते फास्ट ऍब्सॉर्प्शन होईल. क्लिअर. जेव्हा फास्ट ऍब्सॉर्प्शन होतं देन देर इज अ रॅपिड ऑनसेट ऑफ ऍक्शन. जेवढं जास्त ऍब्सॉर्प्शन होतं तेवढं फास्ट त्याचं आपल्याला ऑनसेट ऑफ ऍक्शन बघायला मिळते. अँड नेक्स्ट इज द इज ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड द नॉन इन्व्हेन्सिव्ह. म्हणजे इझिली आपण ऍडमिनिस्टर करू शकतो आणि ती टेक्निक नॉन इन्व्हेसिव्ह आहे. क्लिअर. देन what is the next advantages? It will avoid the gastrointestinal tract and the first pass metabolism. म्हणजे जे ड्रग गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक मध्ये डिग्रेड होत आहेत किंवा काही ड्रग जे फर्स्ट पास मेटाबॉलिझमने डिग्रेड होत आहेत तर त्या ड्रगचं डिग्रेडेशन प्रोटेक्ट होतं. क्लिअर. देन नेक्स्ट इट विल इम्प्रूव्ह द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग. म्हणजे जर ड्रगचं डिग्रेडेशन होत नाहीये, ड्रग फास्ट ऍब्सॉर्ब होतोय आणि आणखीन जे मेटाबॉलिझम करणारे एन्झाईम्स आहेत ते जर तिथे प्रेझेंट नाहीयेत तर त्यामुळे ड्रगची अल्टिमेटली बायो अवेलेबिलिटी काय होणार आहे, इट विल कॉजेस द इन्क्रीजिंग द बायो अवेलेबिलिटी. क्लिअर. देन लोअर डोसेस अँड रिड्युस्ड साईड इफेक्ट्स. म्हणजे आपल्याला त्या केसमध्ये फास्ट ऍब्सॉर्प्शन होणार आहे, जेवढं ड्रग आपण ऍडमिनिस्टर्ड केले तेवढं सगळ्याचे सगळं ऍब्सॉर्ब होणार आहे किंवा मिनिमल त्याचं डिग्रेडेशन होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला डोस कसा लागणार आहे त्या ड्रगचा, लेस डोस लागणार आहे आणि डोस कमी लागतायत त्यामुळे काय होणार आहे तर साईड इफेक्ट विल डिक्रीजेस. आणि जे काही समजा तो ड्रग जर ओरली घेतला तर त्याच्यामुळे जी ऍसिडिटी होतीये किंवा तो ड्रग जर नॉशियस असेल, त्याचा स्मेल खूप डेंजर असेल तर त्या केसमुळे काय होऊ शकतं, त्या पर्सनला साईड इफेक्ट ऑब्झर्व होऊ शकतात. नॉशिया, इन्क्रीज द गॅस्ट्रिक सिक्रेशन, समटाइम्स इरिटेशन. ओके. तर ते साईड इफेक्ट त्या ड्रगचे कमी होऊ शकतात. का? बिकॉज वी आर गिव्हिंग द ड्रग इन अ नेझल कॅव्हिटी आणि त्यामुळे त्याचा स्टमकची वगैरे काही कॉन्टॅक्ट येणारच नाहीये. नेक्स्ट इट विल इम्प्रूव्ह द कन्व्हिनियन्स अँड द कॉम्प्लायन्स. मीन्स वी कॅन give to the patient, improving the patient compliance. Means sometimes it is very difficult to take the IV injection, sometimes it is very difficult to take the tablet. म्हणजे बऱ्याच लोकांना असं पॉसिबल नसतं, इन्फंट्स मध्ये, लहान मुलांमध्ये, एल्डर पेशंट्स मध्ये टॅबलेट्स फॉलो करणं एवढं सोपं नसतं. सो त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, वी आर हॅव्हिंग द चान्स टू द नेझल ड्रॉप्स. नेझल ड्रॉप्स मुळे काय होऊ शकतं, त्या पर्सनला इज प्रोड्यूस होऊ शकते त्या केसमध्ये. ऑल्सो द सेल्फ ऍडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल. म्हणजे त्या पर्सनचं सेल्फ ऍडमिनिस्ट्रेशन पण पॉसिबल आहे. का? तर आपल्याला आपला नेझल कॅव्हिटी मध्ये आपण ड्रॉप यूज करू शकतो. सो सेल्फ ऍडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल. देन नेक्स्ट व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस. मग काय डिसएडव्हान्टेजेस या नेझल पल्मनरी सिस्टीमचे, तर फर्स्ट द नेझल कॅव्हिटी प्रोव्हाइड द स्मॉलर ऍब्सॉर्प्शन सरफेस व्हेन कम्पेअर्ड टू जीआयटी. म्हणजे ऍडव्हान्टेज आपण काय म्हणतोय, जास्त पॅसेज अवेलेबल होतोय ऍज कम्पेअर्ड टू अदर ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. मीन्स लाईक अ इयर और लाईक अ ऑक्युलार, त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. पण जीआयटी पेक्षा काय आहे, कमी सरफेस अवेलेबल होतोय आपल्याला. नेक्स्ट, रिलेटिव्हली इनकन्व्हिनियंट टू द पेशंट वेन कम्पेअर्ड टू ओरल सिन्स इट इज पॉसिबल ऑफ द नेझल इरिटेशन. समटाइम्स सम ड्रग्स आर इरिटंट टू द नेझल कॅव्हिटी आणि मग त्या ड्रगला आपल्याला ओरलीच देणं प्रेफर करावं लागतं ऍज कम्पेअर टू नेझल कॅव्हिटी. क्लिअर. देन हिस्टोलॉजिकल टॉक्झिसिटी ऑफ द ऍब्सॉर्प्शन एनहान्सर used in the nasal drug delivery system is not yet clearly established. म्हणजे जसं आपण टॉपिकली पेनिट्रेशन एनहान्सर स्टडी केले तसे जे तुमचे नेझल पेनिट्रेशन एनहान्सर आहेत तर ते आतापर्यंत आपल्याला नीट स्टडी झालेले नाहीये की असे कुठले ड्रग आहेत की ते नेझल रूट मध्ये जर अप्लाय केले तर ते ऍब्सॉर्प्शन वाढवतात. असे कुठले ड्रग आहेत हे आतापर्यंत आपल्याला नीट लक्षात आलेलं नाही. क्लिअर. देन there are various formulations, specifically liquid formulation. Most of the time the nasal liquids are preferred, that is called as the nasal drops. Okay. Then what are the nasal liquid formulation? These are the usually aqueous solution of the drug.
म्हणजे मोस्ट ऑफ द टाइम जे नेझल ड्रॉप यूज केले जातात ते काय असतात तर ऍक्वियस सोल्युशन असतात. का तर इफ दॅट इज कंटेन द मेजर अमाउंट ऑफ द ऑइल then the it will damage the ciliary mucosa. म्हणजे जर मोस्ट ऑफ द टाइम ज्या नेझल ड्रॉप्स यूज करतो ते कसे असतात तर वॉटर बेस असतात. क्लिअर? व्हाय वॉटर बेस? बिकॉज इफ दॅट इज अ ऑइल बेस, जर चुकून ऑइल बेस असतील तर त्या केसमध्ये काय होऊ शकतं तर नेझल कॅव्हिटीमध्ये सिलिया आहेत तर त्या डॅमेज होऊ शकतात आणि त्यामुळे त्या पर्सनला काय होऊ शकतं इट विल फील्स लाईक अ इरिटेशन आणि कंटिन्यू जर ऑइली फील त्याच्या नेझल कॅव्हिटीमध्ये असेल तर त्याला किती इरिटेट होईल. अँड ऍज सच द म्युकोसा इज कंटेन द हायड्रोफोबिक रिजन. त्यामुळं मोस्ट ऑफ द टाइम जे युअर नेझल ड्रॉप्स आर मेड अप ऑफ द लिक्विड. देन दे आर सिम्पल टू डेव्हलप अँड द मॅन्युफॅक्चर ऍज कम्पेअर्ड टू सॉलिड डोसेज फॉर्म. म्हणजे जे काही नेझल लिक्विड्स आहेत तर ते काय आहेत तर इझिली मॅन्युफॅक्चर्ड आहे ऍज कम्पेअर्ड टू सॉलिड. सॉलिड मध्ये काय असतं कॉम्प्रेशन असतं, कोटिंग असतं, तर ह्या खूप कॉम्प्लिकेटेड प्रोसिजर आहेत. त्यापेक्षा नेझल ड्रॉप्स मध्ये काय असतं फक्त ड्रग घ्यायचं, वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करायचं, सम ऑफ द स्टॅबिलायझर वी नीड टू ऍड अँड द फॉर्म्युलेशन इज रेडी. क्लिअर? अँड बट द नेझल ड्रॉप इज कंटेन द वॉटर ऍज अ व्हेकल. नेझल ड्रॉप मध्ये काय आहे तर वॉटर ऍज अ व्हेकल आहे. त्यामुळं काय होऊ शकतं तर मायक्रोबियल लोड इन्क्रीज होऊ शकतो आणि स्टॅबिलिटी पण ड्रगची काय होऊ शकते कमी होऊ शकते. क्लिअर? नेझल ड्रॉप मध्ये काय आहे वॉटर यूज ऍज अ व्हेकल सो दॅट इट विल बी प्रोड्यूस एज द डिफिकल्टी इन द microbial contamination and it will be produced as the difficulty to maintain the stability of that compound. म्हणजे मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन मुळे त्या प्रोडक्टची स्टॅबिलिटी मेंटेन करणं हे सायंटिस्टसाठी खूप मोठं चॅलेंज असतं. क्लिअर? Then there are squeezed bottles are used. Means see here the picture. जे स्क्वीज्ड बॉटल्स आहेत तर ते मोस्टली यूज केलेले असतात. देन व्हॉट इज द स्क्वीज्ड बॉटल मीन्स आपल्याला काय करायला लागतं प्रेस करावं लागतं ती बॉटल आणि जर ड्रॉपचा हे टिप असते तिथून काय होत असतं ड्रग एक्सपेल होत असतं. These are used for the nasal decongestant and work by the spray a partially atomized gel of the liquid into the nasal cavity. म्हणजे ह्या बॉटल्स काय आहेत तर ह्या बॉटल्स मध्ये टॉपच्या साईडला सम ऑफ द स्प्रे प्रेझेंट असतो. जर कोणी ऑट्रिव्हिन यूज केला असेल आतापर्यंत, ऑट्रिव्हा बघितलेला असेल ऑट्रिव्हिन, त्याच्यामध्ये काय असतं वरच्या साईडला असा छोटासा ड्रॉप असतो आणि जर आपण ते प्रेस केली बॉटल तर त्या ड्रॉप्स मधून ड्रॉपलेट बाहेर येत असतात and that will be spread into the nasal cavity. आणि त्यामुळे आपल्याला नेझल डिकंजेस्टंट ऍक्शन म्हणजे जर डिफिकल्टी इन द ब्रिदिंग, जेव्हा आपल्याला सर्दी झालेली असते स्नीजिंग लाईक कंडिशन कोल्ड मध्ये तर आपल्याला डिफिकल्टी इन द ब्रिदिंग इज ऑब्झर्व आणि मग त्या केसमध्ये आपण दॅट टाइप ऑफ नेझल डिकंजेस्टंट्स आर प्रेफर्ड. They give the better absorption of the drug by directing the formulation into the anterior part of the cavity and covering the large part of the nasal mucosa. म्हणजे आपल्या नेझलच्या अँटेरियर कॅव्हिटी म्हणजे इथल्या पुढच्या नेझलच्या पार्ट मध्ये काय होतं ड्रग एक्सपेल होतो आणि मग तिथं त्या म्युकोसाला जाऊन बाइंड होतो and from that it will get absorbed and it will be showing its a pharmacological action into the anterior region of the part. Clear? नेझल स्प्रे नेझल डिकंजेस्टंट लक्षात येते. बेस्ट एक्झाम्पल बघितलं असेल तर ऑट्रिव्हिनची ऍड आठवा. ऑट्रिव्हिनच्या ऍड मध्ये काय दाखवले तर दॅट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द नेझल डिकंजेस्टंट, दॅट पर्सन इज टेकन द ऑट्रिव्हिन अँड देन देर इज अ क्लिअरन्स ऑफ द नेझल पॅसेज इज ऑब्झर्व. दॅट इज अ नेझल डिकंजेस्टंट. Okay, the next type of their construction it is a metered dose pump system. Metered dose pump system. See here. असं बघितलंय बऱ्याचदा, काही फारसं नवीन नाहीये हे. They are can deliver the solution, suspension or emulsion with a predetermined volume between the 25 to 200 microliter. कसं ठरतं तर त्याच्या जे पुढच्या साईडला टिपला होल असेल त्याच्यावरती जर आपण प्रेस केलं, जर स्मॉल होल असेल तर देर इज अ स्मॉल ड्रॉप इज केम आउटसाइड. जर समजा जास्त मोठं होल असेल तर काय होणार जास्त मोठा ड्रॉप बाहेर येणार. तर ह्याच्यावरती ह्या मेकॅनिझम वरती देर इज अ मीटर्ड डोस म्हणजे एक ड्रॉप किती ml चा बाहेर येऊ शकतो मॅक्सिमम, ह्याच्यावरती त्यात किती ड्रग बाहेर येणार आहे ह्याचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं. सो इट इज कॉल्ड एज अ मीटर्ड डोस.
the particle size and the dose volume are two important factor for controlling the delivery of the metered dose system. म्हणजे जे काही ते होलचं ते साईज आहे आणि जे फॉर्म्युलेशन मध्ये यूज केलेली पार्टिकल साईज आहे ह्याचा आणि किती डोसचा व्हॉल्यूम बाहेर पडणार आहे, तर ह्या दोन्हीचं कोलॅबरेशन इम्पॉर्टंट आहे, या दोन्हीचं कॅल्क्युलेशन इम्पॉर्टंट आहे. जर ते होलची साईज बारीक असेल आणि आतमध्ये यूज केलेल्या ड्रगची जर पार्टिकल साईज जास्त असेल तर इट विल नॉट केम आउटसाइड. हा पहिला प्रॉब्लेम. दुसरा म्हणजे जर डिझॉल्व्ह केलेला ड्रग हा जास्त अमाऊंट मध्ये डिझॉल्व्ह झाला आणि त्यातनं जे व्हॉल्यूम बाहेर येते तर ते व्हॉल्यूम मध्ये बॅलन्स मेंटेन करणं आपल्यासाठी खूप मोठं चॅलेंज आहे. क्लिअर. सो मीटर्ड डोस कंडिशन मध्ये पार्टिकल साईज आणि डोसचा व्हॉल्यूम हे दोन मध्ये बॅलन्स करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. द ऑप्टिमम पार्टिकल साईज फॉर द डिपॉझिशन इन अ नेझल कॅव्हिटी इज अ 10 मायक्रोमीटर. The volume of the formulation that can delivered is limited by the size of the nasal cavity. मग किती व्हॉल्यूम डिलिव्हर्ड होणार आहे हे त्या इंडिव्हिज्युअलच्या नेझल कॅव्हिटी वरती डिपेंड आहे. The better absorption is achieved by the administrating the two doses, one in each nostril rather than the single large dose. म्हणजे मग यानंतर सायंटिस्टला काय सुचली गोष्ट की एकाच नेझल कॅव्हिटी मध्ये 2 ड्रॉप टाकण्यापेक्षा इच नॉस्ट्रिल मध्ये सिंगल ड्रॉप जर आपण यूज केला तर इट विल गिव्ह द बेटर ऍब्सॉर्प्शन. क्लिअर. आणि जास्त व्हरायटी ऑफ द सरफेस आपल्याला ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी अवेलेबल होतो. ऑल ऑफ यू क्लिअर. देन व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ द नेझल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. काय ऍप्लिकेशन्स आहेत, कुठल्या कंपाऊंड साठी आपण यूज करू शकतो, तर nasal drug delivery of the organic based pharmaceuticals like various organic compound have been investigated for the nasal drug delivery system which include the pre-systemic metabolism. म्हणजे त्या ड्रगचा आपल्याला ऑलरेडी स्टडी झालाय की प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिझम पण ते ऍब्सॉर्प्शन दाखवतं, तर त्या ड्रगला आपण नेझल सिस्टीम मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. क्लिअर. म्हणजे जर आपल्याला माहिती आहे की एखादा ड्रग हे गॅस्ट्रिक सिस्टीम मधूनच ऍब्सॉर्ब होणार आहे बिकॉज बाय कन्सिडरिंग इट्स अ पीएच, तर त्या ड्रगला आपण नेझल सिस्टीम मध्ये यूज करू शकत नाही. क्लिअर. मग जे ड्रग कुठूनही ऍब्सॉर्ब होऊ शकतात ह्याचा आपला थोडा स्टडी आहे, फार्माकोकायनेटिक स्टडी, तर त्या केसमध्ये आपण ते ड्रग नेझल पल्मनरी सिस्टीम थ्रू डिझाईन करू शकतो. एक्झाम्पल इज अ प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्राडायोल, नायट्रोग्लिसरीन, प्रोप्रॅनोलॉल. दीज आर द ड्रग्स. देन nasal drug delivery of the peptide based drug. Nasal delivery of the peptide and the protein is a depends upon the structure and the size of the molecule, nasal residence time, formulation variable like a pH and viscosity. म्हणजे जर समजा आपण पेप्टाइड बेस्ड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम प्लॅन करतोय तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय गरजेचं आहे, टू स्टडी द स्ट्रक्चर अँड साईज ऑफ द मॉलिक्यूल. देन नेझल रेसिडन्स टाइम म्हणजे त्या ड्रगचं जे आपण पेप्टाइड यूज करतोय त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्यानंतर ते नेझल कॅव्हिटी मध्ये किती वेळ राहणार आहे. ऑल्सो द फॉर्म्युलेशन व्हेरिएबल मीन्स दॅट ऍक्च्युअल पीएच अँड द विस्कोसिटी ऑफ दॅट फॉर्म्युलेशन. मग त्याच्यावरती ते कसं ऍब्सॉर्ब होणार आहे हे डिपेंड होईल. एक्झाम्पल इट इज द कॅल्सिटोनिन ड्रग, सिक्रिटीन, अल्ब्युमिन, इन्सुलिन, ग्लुकॅगॉन. दीज आर द डेरिव्हेटिव्ह विच आर used to prefer by the absorption through nasopulmonary delivery. Then what is the actual pulmonary drug delivery system that we will see in a next lecture. Here up to this we are completed the naso drug delivery system. म्हणजे nasal cavity मधनं जे ड्रग ऍब्सॉर्ब होतंय, कसं ऍब्सॉर्ब होतंय, तिथल्याच रिजन मधनं कसं पुढे जातंय, तर हे सगळं बघितलंय. इन नेक्स्ट लेक्चर we will study the pulmonary. Means after the nasal cavity the drug will enters into the pulmonary region. लंग्सच्या साईडला तो ड्रग जातो पुढे, तर तिथं कसा ऍब्सॉर्ब होतो, कसा जातो तिथपर्यंत, that we will see in a next lecture. Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? All of you understood? Yes, ma'am. Okay.